तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 1 लुई पाद कायतरु चर्या कान्हुपाद बाटवगल चर्या यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु मो डिस्क्रिप्शन मोर मेजर पेपर 5 एवं मेजर पेपर 6 मध्य प्लेलिस्ट लिंक अच्छी क्लिक करके वीडियो को देखि नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे एड होंतु जहाँफल आपण मैंने क्लास टी पीडीएफ पाई परिबे। तो एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आसुचु देश रागरे काया तोरचर्या गीतिका लिखित ना पट्टमंजरी रागरे काया तोरचर्या गीतिकाटी लिखित अछि। परवर्ती प्रश्न देश थिले काया तोरचर्या गीतिकार कवि ना लुईपाद थिले काया तोरचर्या गीतिकार कवि। परवर्ती प्रश्न देश कहिथिले लुईपाद मयूरभंज आदिवासी हरप्रसाद शास्त्री कहिथिले। परवर्ती क्वेश्चन आसीबा शरीर देश सदृश अटे ना वृक्ष सदृश अटे। परवर्ती प्रश्न वृक्ष सदृश शरीर देशटी शाखा अच्छी ना 5टी शाखा अच्छी। परवर्ती प्रश्न बौद्ध धर्म अनुसार मनुष्य शरीर देश स्कंदरे समाहार ना 5 स्कंदरे समाहार। परवर्ती प्रश्न 5 स्कंद को हिंदू दर्शन रे देश कह जाए ना पंचभूत बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न शरीर साधना रे आधार देश अटे ना चित्त अटे। परवर्ती प्रश्न डैश को समन्वय रे बोधचित्त प्राप्त हुए नारी और पुरुषों को समन्वय रे बोधचित्त प्राप्त हुए। परवर्ती प्रश्न को आसीबा चर्या गीति रे देश भाषा परिलक्षित हुए ना संध्या भाषा परिलक्षित हुए। परवर्ती प्रश्न तांत्रिक सहजिया सिद्ध मानक साधनार चरम लक्ष्य देश अटे ना महासुख अटे। परवर्ती क्वेश्चन आसीबा साधनार चरम अवस्था देश अटे ना समाधि अटे। परवर्ती प्रश्न देश माने शून्यवादी थिले सहजिया सिद्ध माने शून्यवादी थिले। परवर्ती प्रश्न धमन अर्थ देश अटे ना पूरक अटे। परवर्ती प्रश्न चर्या गीतिकार देश थिले आविष्कारक हरप्रसाद शास्त्री थिले आविष्कारक। परवर्ती प्रश्न चर्यार मूल अर्थ देश अटे ना आचरण अटे। परवर्ती प्रश्न आचार्य चर्याचय नाम देश देइथिले ना विदु शेखर पटाचार्य किए ना विदु शेखर पटाचार्य आचार्य चर्याचय नाम देइथिले। परवर्ती प्रश्न चर्या गीतिकार देश जन सिद्ध चर्या अटंती ना 84 जन केते ना 84 बा 84 जन चर्या गीतिकार सीधा चर्या थिले। परवर्ती प्रश्न मूल चर्या गीतिकार नाम देश थिला ना चर्या गीति कस थिला। परवर्ती प्रश्न चर्यार अन्य एक अर्थ देश अटे अध्ययन बा समीक्षा। परवर्ती प्रश्न बामनाडी और दक्षिणाडी को गीतिकार देश कह जायछि ना आली काली बोली कह जायछि कोन ना आली काली बोली कह जायछि। परवर्ती प्रश्न चतुर्थ शून्य डांस को रचनार देखा मिले ना कान्हुपाद को रचना रे देखा मिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा मुहासुखपुर रे प्रवेश करिबा देश मार्ग अटे ना अवधूति मार्ग अटे। परवर्ती प्रश्न गीतिकार कायपाक चित्त देश अर्थ रे ग्रहण कर जायछि ना 3 अर्थ रे ग्रहण कर जायछि। परवर्ती प्रश्न देश राग रे बाट ओगाला चर्या लिखित ना पट्टमंजरी राग रे बाट ओगाला चर्या लिखित। परवर्ती प्रश्न बाट ओगाला चर्यार
ତର୍ଯ୍ୟାକାରକଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ନା କାହ୍ନୁପାଦ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ନା 74 ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁପା ନାମଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା ସିଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରୂପା ନା ସୁକୁମାର ସେନ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ନା କଳା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କାହ୍ନୁପା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ ନା ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆକର୍ଡିଂ ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ଜାମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ସରହ, ଲୁଇ, କାହ୍ନୁ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ 50ଟି ଗୀତି କବିକା ଅଟେ। କେଉଁଟା? ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାଟା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସଂଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସଂଗ୍ରହ ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷ ବୋଲି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କେଉଁ ଭାଷା ଦେଖାଯାଏ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗାୟନ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? 1907 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାୟା ତରୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର କବିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନା ଲୁଇପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କାୟା ତରୁଚର୍ଯ୍ୟା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ନା ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ କାୟା ତରୁଚର୍ଯ୍ୟା ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଲୁଇପାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଧିବାସୀ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁଇଙ୍କ ନାମ କି କି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ନା ଲୋହି, ଲୋହିତ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଲୁଇଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତିକାରେ ଶରୀରକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ବୃକ୍ଷ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃକ୍ଷର କେତୋଟି ଶାଖା ଅଛି ବୋଲି ଗୀତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ନା 5ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଞ୍ଚଶାଖାର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କେତେ ସ୍କନ୍ଧର ସମାହାର? ନା 5 ସ୍କନ୍ଧର ସମାହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସାଧନାର ଆଧାର କିଏ? ନା ଚିତ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କାହାର ସମନ୍ୱୟରେ ବୋଧିଚିତ୍ତ ସାଧିତ ହୁଏ? ନା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସମାହାରରେ ବୋଧିଚିତ୍ତ ସାଧିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ମହାସୁଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗ ସାଧନାର ଶେଷ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଯୋଗ ସାଧନାର ଶେଷ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମାଧି। କେଉଁଟା? ନା ସମାଧିଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଶୂନ୍ୟବାଦୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ନା ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ କେଉଁ ଯୋଗ ସାଧକ ଥିଲେ? ନା ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ କାହ୍ନୁପା କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା।
କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରୂପା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେଙ୍ଗୁରରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 74। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁପା ନାମଟି ଉଭୟ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ନା ସିଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଟ ଓ ଅଗାଳ ତଜିଆ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ନା ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଟ ଓ ଅଗାଳ ତଜିଆର ତର୍ଜାକାରଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ? ନା କାହ୍ନୁପାଦ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ପଦର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ। ଦେନ୍ ଦୁଇମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ତ ଦୁଇମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହିଁ, କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ କରି ଯାଉଛୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୱିଥ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଏବଂ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର ସମସ୍ତେ। ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 5 ମାର୍କ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।